हेलो फ्रेंड्स आज को आपण मानक स्वागत भिडियो में आलोचना करबा +3 थर्ड सेमेस्टर आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 6 रो सामंतवादर पतनर कारण गुडिक विषय रे एबे हमें भिडियो आलोचना करबा तेणु कर भिडियो कोन जारे स्किप न करे आरंभ रे शेष पर्यंत देखंतु तडे न करी चाहंतु आज भिडियो स्टार्ट करबा सामंतवादर पतनर कारण गुडिक विषय रे लेख क्यों कारण गुडिक पई सामंतवादर पतन होइतला से विषय रे एबे हमें आलोचना करबा गोटे जिनसर आरंभ होइछि माने ताहा निश्चय पतन हेबो तो क्यों कारण पय ताहा पतन हला से विषय रे एबे हमें जानिबा। तो प्रथम जानिबा इंट्रोडक्शन रे आपण माने लिखिबे मध्य युग रे पराक्रमशाली राजा चार्लमैन का मृत्यु परे रोम साम्राज्यर पतन घटी समग्र यूरोप रे अराजकता देखादेला। से समय रे जनसाधारण को सहायता करबा पय केही राजा नथिले तेणु जनसाधारण प्रभावशाली व्यक्ति उपरे निर्भर कले। से प्रभावशाली व्यक्ति मान हेले सामंत माने जनसाधारण को सहायता कले और जमी मध्य प्रदान करथिले। सेही जमी को फिफ बा फ्यूज बोली कुहा जायथारु से प्रथा को सामंतवाद प्रथा बा फ्यूगली जमी बोली कुहा जाय। सामंतवाद प्रथा विभिन्न कारण द्वारा पतन होइतिला सेही कारण को निम्न रे वर्णना करा जायछि। तो राजा चार्लमैन का मृत्यु घटिला परे धीरे धीरे रोम साम्राज्य पतन आड़क गति करिला एवं समग्र यूरोप रे अराजकता देखा देथिला। एही समय रे साधारण जनता सुख दुख बुझिया पई कोनसी राजा मध्य नथिले तेणु करी जनसाधारण समाजर धनी लोकों उपरे निर्भर करने को लगिले एवं से धनी श्रेणी बा से प्रभावशाली व्यक्ति माने हेले सामंत माने। तो जनसाधारण जो धनी श्रेणी लोक बा प्रभावशाली व्यक्ति मान ऊपर निर्भर कले सेमाने होचंती सामंत माने। जनसाधारण सामंत मानकर साहाय्य लोडिबारो सामंत माने मध्य सेमानकु साहाय्य कले एवं चाष करिया पई सेमानकु जमी मध्य प्रदान कले। जेहेतु लोकंकर आय करिबार कोनोसी उत्स नथिला तेणु सामंत माने जमी प्रदान कले। तो सामंत माने जो जमी देले से जमी को फिफ बा फ्यूज बोली कुहा जाउथिला। तो ही साधारण जनता को सामंत माने जो जमी प्रदान कइले से जमी को फिफ बा फ्यूज बोली कुहा जाउथिला ए आपण माने मन रखिबे। तो से प्रथा को सामंतवाद प्रथा बा फ्यूगली जमी बोली कुहा गला। तो एबे हमें जानिबा सामंतवाद प्रथा पतनर कारण गुडिक विषय रे यातला तार इंट्रोडक्शन। एबे हमें जानिबा तार पतनर कारण गुडिक विषय रे। तो देखंतु प्रथम कारण होछि शक्तिशाली राजतंत्रर अभ्युदय, द्वितीय कारण होछि जनसाधारण का विरोध एवं तृतीय कारण होछि सामंतवादी मनोभाव, चतुर्थ कारण होछि शिल्प और वाणिज्यर अभिवृद्धि एवं पंचम कारण होछि शहरीकरण, षष्ठ कारण होछि सामरिक श्रेणीर विलय, सप्तम होछि सेनाबाहिनीर आविर्भाव एवं अष्टम होछि गोला बारूदर व्यवहार, नवम होछि शिक्षित श्रेणीर आविर्भाव एवं दशम होछि ख्रिस्टियान और गिर्जार प्रभाव एवं 11 होछि महामारी रोग और कृषि श्रमिकंकर अभाव। यही सब कारण गुड़िक सामंतवादर पतन घटिला। तो प्रथम कारण विषय रे आम आलोचना करबा शक्तिशाली राजतंत्रर अभ्युदय। यूरोप राजा माने दुर्बल थिले सेमानकर दुर्बलतार सुजोग नै सामंत माने निजर आधिपत्य विस्तार कले और सामंत प्रथा प्रचलन मध्य कले। किंतु पंचदश शताब्दी बेलको इंग्लैंड राजा पंचम और अष्टम हेनरी और स्पेन राजा निज राज्य को शांति श्रृंखला करी प्रजा मान को साहाय्य कले। यह फल सामंतवादर पतन होइतिला। तो सही समय रे यूरोप राजा माने दुर्बल थिले अर्थात सेमानकर सैन्य बाहिनी दुर्बल थिला तेणु से दुर्बलतार सुजोग नै बा से दुर्बलतार फायदा उठाई सामंत माने सामंत प्रथा प्रचलन कले। समाज रे से माने सामंत प्रथा प्रचलन कले और निजर प्रभाव विस्तार कले। किंतु पंचदश शताब्दी बेलको इंग्लैंड राजा पंचम और अष्टम हेनरी एवं स्पेन राजा निजर राज्य को शांति श्रृंखला प्रदान करी प्रजा मानकु साहाय्य कले फल सामंतवाद प्रथार पतन घटिला। तो प्रथमे सामंत माने प्रजा मानकु जमी और अर्थ दे साहाय्य कले और साधारण जनता विश्वास मध्य जिणिले
କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ସାମନ୍ତମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଶୋଷଣକୁ ଜନସାଧାରଣ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିରୋଧ। ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଜମିରେ ନିଜର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ବେତନରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଉଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ରାଜା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମିଶି ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିଲା। ତ ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ତ ସାମନ୍ତମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜନସାଧାରଣ ବିଦ୍ରୋହ କରିଲେ ଏବଂ ସାମନ୍ତମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଜମିରେ କୃଷକଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସାମନ୍ତମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କୃଷକମାନେ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜମି ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସାମନ୍ତମାନେ ଯାହା କହିବେ କୃଷକମାନେ ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଓ କୃଷକମାନେ ବିନା ବେତନ ବା ମଜୁରୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଜାଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାମାନେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିଲା। କାରଣ ଉଭୟ ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନେ ମିଶି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରୁ ସାମନ୍ତମାନେ ସେଥିରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ କାରଣ, ସାମନ୍ତବାଦୀ ମନୋଭାବ। ସାମନ୍ତବାଦୀ ମନୋଭାବ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ଯେପରିକି ସାମନ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ଯଥା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଜ୍ୟାକରି ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାକି 1385 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର କୃଷକ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାକି 1381 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ସାମନ୍ତବାଦର ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସାମନ୍ତବାଦୀ ମନୋଭାବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାମନ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବା ଧନୀ ବୋଲି କହିଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଆଉ ସମାଧାନ କରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇଗଲେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଏବଂ ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବେତନ ନଦେଲେ ବା ମଜୁରୀ ନଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ସାଧାରଣ ଜନତା ବା କୃଷକମାନେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ସେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଜ୍ୟାକରି ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାକି 1385 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର କୃଷକ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାକି 1381 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ବିଦ୍ରୋହ ଗୁଡ଼ିକ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ କାରଣ, ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସହର ଚାଲିଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏହାଫଳରେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତବାଦର ଅନ୍ତ ହେଲା ବା ପତନ ଘଟିଲା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସହରରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କଲେ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଠାରେ ସେହି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ନଥିଲେ।
ତେଣୁକରି ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବାରୁ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିଲା। ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମରେ ସହରୀକରଣ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ସହରୀକରଣ ହେଲା ସାମନ୍ତବାଦର ପତନର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ନୂତନ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସହରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥାର ପତନର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସହରୀକରଣ। ତ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମନ୍ତମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଜନସାଧାରଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନାରେ କାମ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିଲା। ତ ଏହି ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ଜମି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଯିବାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠରେ ସାମରିକ ଶ୍ରେଣୀର ବିଲୟ। ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ସାମରିକ ବାହିନୀ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ସାମନ୍ତମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ହେଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଜା ଓ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ବା ପତନ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ତାର ଷଷ୍ଠ କାରଣ। ତାପରେ ସପ୍ତମ କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେନାବାହିନୀର ଆବିର୍ଭାବ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନଥିଲା, ତେଣୁ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ସେହି କାରଣରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିଲା। ତ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ରାଜାମାନେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା, ସେ ସମୟରେ ନୂତନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା ବା ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜାମାନେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ, ଫଳରେ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିଲା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳା ବାରୁଦର ବ୍ୟବହାର। ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ଦୁର୍ଗ। ସେଠାରେ ସାମନ୍ତମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଓ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନରୁ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିବା ଗୋଳା ବାରୁଦର ବ୍ୟବହାର ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ରାଜାମାନେ ତୋପ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ଓ ପ୍ରାସାଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ହୋଇଥିଲା। ତ ସାମନ୍ତବାଦ ପତନ ହେବାର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଳା ବାରୁଦର ବ୍ୟବହାର। ତ ସେ ସମୟରେ ସାମନ୍ତମାନେ ଦୁର୍ଗରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଓ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ରାଗରେ ରାଜାମାନେ ସାମନ୍ତମାନେ ରହୁଥିବା ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିଲା। ତାହା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ଗୋଳା ବାରୁଦ ପ୍ରଥମେ ଚୀନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନବମ କାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ଆବିର୍ଭାବ। ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲା ପରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଏପରିକି ସାମନ୍ତ ଘରର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ହେଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ତାପରେ ଦଶମ କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ଗିର୍ଜାର ପ୍ରଭାବ। ୟୁରୋପରେ ଗିର୍ଜାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଗିର୍ଜାରେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଚାର ହେଉଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥାର ମଧ୍ୟ ପତନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଶେଷ କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 11 କାରଣ
ମହାମାରୀ ରୋଗ ଓ କୃଷି ଶ୍ରମିକର ଅଭାବ। 1348 ମସିହାରେ ୟୁରୋପରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ପ୍ଲେଗ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗରେ ୟୁରୋପର 25% ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତ ୟୁରୋପରେ 1348 ମସିହାରେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ରୋଗରେ ୟୁରୋପର ଜନସଂଖ୍ୟାର 25% ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ଜମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଘଟିଲା। ତ ଏହା ସବୁ ରହିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମନ୍ତବାଦର ପତନର କାରଣଗୁଡ଼ିକ। 11ଟି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫୁଲରୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଶେଷରେ ଲେଖିବେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବା ଉପସଂହାର। ଏଥିରେ ଲେଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ସାମନ୍ତବାଦର ପତନର କାରଣଗୁଡ଼ିକ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।